मैं ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਂਸਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਲਤਕਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨਵਰ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਾਂ, ਆਪਣਾ ਡਾਂਸ ਵੇਚਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਚਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੀ, ਲੇਕਿन मैं अपनी बच्चियाँ ते आँच नहीं आन दांगी। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं स्टेज की मशहूर रकासा हुस्ना भट्ट, जिनका चंद माह कबल एक इंटरव्यू आया था जिसमें इन्होंने अपनी रुदात सुनाई थी मुनव्वर दीवाना के ख़िलाफ़ कि वो मेरे साथ किस तरह जुल्म कर रहे हैं और मेरा और मेरे बच्चों का जीना हराम किया हुआ है। वजह इनका इख्तलाफ सिर्फ ये था कि वो मुझे कहते थे कि आप गलत कारियाँ करें, गलत काम करें और स्टेज छोड़ दें, लेकिन मैं कहती थी कि मैंने अपने बच्चों को खिलाना है। अगर स्टेज गलत है तो मैं ये गलत काम कर लूँगी, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। तमाम कहानी है क्या, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि मुनव्वर दीवाना साहब का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने आप पे काफ़ी इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसमें एक इल्ज़ाम लगाया कि आप 2013 में दुबई गई। क्या ये हकीकत है? हाँ, मैं गई, बिल्कुल मैं गई, लेकिन भेजे किन्ने में? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? लेकिन वो कह रहे हैं कि आप दुबई किसी और काम के सिलसिले में गई थी, आप एज अ परफॉर्मेंस करने नहीं गई थी। नहीं, मैं एज ए परफॉर्मर गई हूँ, लेकिन देखो मैं ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਂਸਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ? ਗਲਤਕਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਤਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਆਰਟਿਸਟ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। क्या आपको तब मुनव्वर दीवाना ने अंडर प्रेशर करके भेजा था या आप अपनी मर्ज़ी से दुबई गई थी? नहीं सर, देखो ਕਿਹੜੀ औरत है ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਾਏਗੀ? ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅਰੂਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗਲਤਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, डिवोर्स हो गई है, उदों मैं गंदी हाँ। अगर मैं उदों ही गंदी सी तो छड़ देंदा है, गैरतमंद होंदा, सबूत क्यों नहीं इन्हें दिता हैगा? मुनव्वर दीवाना साहब ने एक और इल्ज़ाम लगाया कि हुस्ना भट्ट का जो भाई है वो इनसे गलतकारियाँ करवाता है, मैं नहीं करवाता था। अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने खुदा मरना भुल गया स इंसान नूं। झूठ भी इंसान बोलता है, लेकिन किसी हद तक बोलता है। इन्हें तो झूठा का तो बिल्कुल इंतहा कर दी है। मेरे भाई का तो दूर दूर कोई तलक वास्ता ही नहीं हैगा मेरे नाल कि इस काम 'ਚ शामिल होवे। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ? ਇਹ ਖੁਦ ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਦਾ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। सर देखो, कोई आम बंदा शरीफ बंदा होवे तो अपनी इज्जत नूं कवे जी ठीक है, वो इज्जत नाल जिंदगी जी रही, मैं अपनी जिंदगी इज्जत नाल जीवां। लेकिन इस भाई ने तो बिल्कुल इनू खार है मेरे नाल कि इन्हें मैनू छड्डिया तो छड्डिया क्यों है? मैं तो इहदे कोलों बड़े काम लैणे सी, मैं तो इनू दबाओ देंदा आ रहा वां कि शायद करेगी, लेकिन नहीं, मैं क्यों करा? देखो मैं हुण भी नच के अपने बच्चे पालन दई हाँ, मैं स्टेज ते परफॉर्म करके अपने बच्चे पाल रही हाँ। अगर मैं गलतकारियाँ कर रही हुंदी तो मैनू एडी बदनामी लैण दी की जरूरत सी? अपने खानदान नूं एडा बदनाम करन दी की जरूरत सी कि फलां दी धी या फलां दी भैन स्टेज ते वे? मैं घर बह के चुप करके इज्जत दे नाल अंदर अंडरग्राउंड में अपनी जो करना सी कमांदी, मैं बच्चे पालदी, मैनू की जरूरत सी एडी बदनामी लैण दी? अज भी उहदी ए डिमांड है कि फील्ड छड्ड दे, कोठे ते बह जा। अच्छा, हाँ मुनव्वर दीवाना दी जी बिल्कुल। अज भी उहदे यही अल्फाज ने, फील्ड छड्ड दे, मेरी बदनामी इहदे च कि फलां दी बीवी सी, ਇਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੀਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, मेरा यहाँ सवाल है आपसे, क्या तब बदनामी नहीं थी जब आपको दुबई भेजा जा रहा था? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਗੈਰਤਮੰਦ फील्ड में काम क्या कर रहे हैं मुनव्वर दीवाना? स्टेज
स्टेज एक्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं करते। और क्योंकि फील्ड में बड़ी हवा फैली हुई है उनको लेके, और उनके साथ जिनके साथ वो टाइम एक्सपेंड कर रहे हो उनको लेकर। सर देखो पता की गल है, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ 100 ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मनवर दीवाने के नाल भी इस टाइम बहुत ज़्यादा लोग जुड़े ने। क्या वजह आपके साथ क्यों नहीं? क्योंकि औरत ज़ात को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यार इसके साथ जुल्म हो रहा है, और मर्द को जो है डिग्रेड किया जाता है। सर तुसी इत्थों ही देख लवो कि मैं अगर ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਘਲੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦਰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੌਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਊਟਡੋਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਟਿੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣੀ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲਣ ਦੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਆਇਨ, ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਮਨਵਰ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਆ, ਡਾਇਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਕੌਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਡਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸਬੂਤ ਦਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ? ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਵਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਗੈਰਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਔਰ ਰਾਜ਼ਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮਨਵਰ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਾਂ, ਆਪਣਾ ਡਾਂਸ ਵੇਚਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਚਾਂ, मैं अपनी बच्चियों को पालांगी, लेकिन मैं अपनी बच्चियां ते आँच नहीं आन दांगी। इनकी बेटियों से बात करते हैं, क्योंकि इनकी बेटियां कह रही हैं कि हमने भी बात करनी है। हमने जो कुछ देखा है अपनी लाइफ में, अपनी वालदा को लेके और अपने वालिद साहब को लेके, और अपना मौक़िफ़ देना चाह रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारी जान छोड़ दें, हमें ना मिला करें। हमने अपनी माँ के पास रहना है। आप हमारे कुछ नहीं अब लगते, हमारे लिए मर चुके हैं। प्लीज़ हमारी जान छोड़ दें, हमें और हमारी माँ को खुश रहने दें। जी नाज़रीन, आपने बच्चियों की भी तमाम गुफ्तगू सुनी और हुस्ना भट्ट साहिबा की भी तमाम गुफ्तगू सुनी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।